of our first love. Greetings in precious name of Lord and Savior Jesus Christ. ప్రశస్తమైన యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామమున మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. We are so delighted to come to your homes bringing God's word to you. మాకు చాలా సంతోషం మీ ఇంటికి వచ్చి వాక్యం పంచుకోవటం. This is fresh manna from heaven. ఇది ఫ్రెష్ మన్నా ఫ్రమ్ హెవెన్. Always fresh revelations the Holy Spirit is giving to you all. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇది ఫ్రెష్ గానే ఉంటుంది ప్రత్యక్షత. So today's topic we are going to see on ఈ రోజు మనము ధ్యానించేటువంటి అంశం don't limit God. దేవుణ్ణి పరిమితం చేయొద్దు. Don't limit God. దేవుణ్ణి పరిమితం చేయొద్దు. And this is from the Grace series part number 99. 99 విభాగం మనం చూస్తున్నాం గ్రేస్ సిరీస్ లో. If you have missed, go back and listen and get a spiritual benefit and advantage. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయితే మరలా వెళ్ళి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి అన్ని. Let's go to the book of Psalms 78:41. కీర్తనలు 78:41. Psalm 78:41. కీర్తనలు 78:41. Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. మాటి మాటికి వారు దేవుని శోధించిరి, మాటి మాటికి ఇజ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపం కలిగించిరి. Here the psalmist is saying about Israel, saying that the Israelites have limited the Holy One of Israel. ఇంగ్లీష్ లో అక్కడ ఏముంది తెలుసా, పరిమితం చేశారని ఉంది. తెలుగులో ఏముందంటే సంతాపం కలిగించారని ఉంది, కానీ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏముందంటే ఆయనను తక్కువ చేసి చూశారని ఉంది. That means in other words they limited the unlimited God. అంటే అపరిమితమైన దేవుణ్ణి పరిమితం చేసి పడేశారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Look at this wonderful revelation that our God is not a limited God. He is truly an unlimited God. మన దేవుడు పరిమితమైన దేవుడు కాదు, అపరిమితమైన దేవుడు. That is the fact, that is the truth. అది నిజం, అది సత్యం. That's the reality. Even if you believe it or don't believe it, that's the truth. నమ్మకపో సత్యం సత్యమే. He is God Almighty. ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు. Isn't it a good news that God is unlimited for you and me and for everyone? ఇది మంచి వార్త కాదా? దేవుడు అపరిమితమైన దేవుడు అని చెప్పడం నీకు నాకు. Wow, hallelujah. No human being can be unlimited, only God alone is unlimited. చూడండి, మనుషుల్లో ఎవరు కూడా అపరిమితము అని చెప్పడానికి వీలు లేదు, అందరు పరిమితంగానే ఉంటారు, కానీ దేవుడు మాత్రమే అపరిమితమైన దేవుడు. Even Satan and all his demonic forces of darkness, they also cannot be called as unlimited ones. They are also limited only. ఈవెన్ సాతాను రాజ్యం కూడా లిమిటెడ్ అని అంటే దాని పేరు అన్లిమిటెడ్ రాదు దానికి. Hallelujah. Even angels also are limited in many ways. చూడండి, మళ్ళీ దేవదూతలు కూడా అవి పరిమితమైనవే. The only one person who is unlimited is our God. అంటే అపరిమితంగా ఒకరు ఉన్నారు అంటే అది దేవుడే. What a hope we have. ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ మనకున్నది. What a future we have. ఎంత మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది. What kind of advantage, what kind of benefit we can experience. Just think about it. చూడండి, ఇంత అపరిమితమైన దేవునితో ఎంతగా మనం పొందుకోవచ్చు అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. Hallelujah. In the Old Testament, the children of Israel limited God. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇజ్రాయేలు పిల్లలందరూ దేవునిని పరిమితం చేశారు. I always wonder, చాలా సార్లు నాకు చాలా వండర్ అనిపిస్తుంది. how many miracles did God do supernaturally for the children of Israel? ఇజ్రాయేళ్ల కొరకు దేవుడు ఎన్ని సార్లు అంటే ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాడు. The Bible has recorded so many mighty manifestation, so many mighty demonstration of his awesome majesty and his power. Wow. మీరు చరిత్రగిన చదివితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఇజ్రాయెల్లో అసలు ప్రతి పేజీ ఒక మిరకిల్ తో నిండి ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says because of human fragility, human weakness, they limited God. చాలా సార్లు ప్రజలు వారి యొక్క బలహీనతలను బట్టి దేవుణ్ణి పరిమితం చేశారు. Because of their unbelief and their doubts. ఎందుకంటే వారి యొక్క అల్ప విశ్వాసము, వారి యొక్క డౌట్స్. But I always wonder, if they would not have limited, how much more the Bible would record the mighty demonstration and mighty miracles and mighty manifestations of God Almighty in their life. Wow. చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు, ఒకవేళ వాళ్ళు నమ్మింటే ఇంకా ఎన్ని పేజీలు మనం ఇంకా ఎన్ని అద్భుతాలు చూసేవాళ్ళం కదా, వాళ్ళు నమ్మనందుకు కదా మనకు కొద్దిగా రాయబడింది అని అనిపిస్తుంది నాకు. In spite of their limiting, they still got so much, but if they would have not limited, how much more they would have got. చూడండి, వాళ్ళు దేవుని లిమిట్ చేసినారు అనే ఆ జీవితంలోనే మనం అన్ని అద్భుతాలు చదవగలిగితే, ఒకవేళ వాళ్ళు అపరిమితంగా దేవుని నమ్మగలిగింటే మనం ఎన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళమో కదా. Hallelujah.
And even in the new covenant, ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలో we also have more beneficial life than the old covenant people. పాత నిబంధన గ్రంథం కంటే ఎక్కువగా మనం పొందుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు. But we also limit God. అది ఇప్పుడు కూడా మనం దేవుని లిమిట్ చేస్తలేం. Otherwise the whole world would have been shaken. లేదంటే ఈ లోకం కదిలిపోదు. Hallelujah. Hallelujah. We are dealing with God Almighty. మనము దేవునితో డీల్ చేస్తున్నాం కదా. Our Jehovah Papa God is the most high God. He's the unlimited one. మన దేవుడు అపరిమితమైన దేవుడు. Our Lord Jesus Christ, He is not limited. He is truly unlimited. The heavens and the earth and the whole universe are contained inside of Him. చూడండి, ఈవెన్ యేసు ప్రభు కూడా ఆయన అపరిమితమైన దేవుడు. భూమి ఆకాశము సముద్రాలు పట్టజాలనంత దేవుడు. The mighty Holy Spirit is so powerful and so unlimited. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా చాలా శక్తి కలిగిన వాడు. ఆయన చాలా అపరిమితమైన వాడు. And He lives inside of you and me. నీలోపట నాలోపట ఆయన జీవిస్తున్నాడు. Wow, what a life God has given the new covenant. ఈ యొక్క నూతన నిబంధనలు ఎట్లాంటి జీవితం ఇస్తున్నాడండి. So God can do anything and God can do everything. దేవుడు ఏమైనా చేయగలుగుతాడు, ఎంతైనా చేయగలుగుతాడు. Amen. All through the Bible is full of supernatural miracles. బైబిల్ మొత్తంలో ఇంతవరకు చెప్పినట్లు సూపర్ న్యాచురల్ మిరకిల్స్ ఉన్నాయి. It's all mind blowing. అసలు మన మైండ్ అంతు పట్టని ఉన్నాయి. God can just take an ordinary water and turn it into blood. మామూలు నీళ్ళని రక్తంగా మార్చలేదా? And the river Nile, which is flowing in 10 different countries, God used Moses to turn that into blood. నైలు నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద పొడుగాటి నది. మరి అది 10 దేశాల గుండా ప్రవహిస్తుంది. దానిని రక్తంగా మార్చలేదా? And God can take a water and turn it into a wall. అంతేకాదు, ఈ యొక్క సముద్రాన్ని, నీళ్లు కదా అవి, సముద్రం, దాన్ని గోడలాగా నిలపలే. Amen. Amen. Man needs bricks and cements to make a wall, but God did no cement, no bricks. He can take water and make a wall. Hallelujah. మామూలుగా సిమెంట్ తో రాళ్లతో కదండి మనం గోడలు కట్టేది. కానీ దేవుడు సముద్రం ఒక గోడలాగా నిలబడింది అని రాయబడింది కదా. God can take a water and make it into wine and bring a celebration in that place. అంతేకాదు, మళ్ళా యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో కూడా ఈ యొక్క నీటిని ద్రాక్షరసముగా మార్చినాడని లేదా? Hallelujah. హల్లెలూయా. God can walk through a wall. అంతేకాదు, గోడ గుండా కూడా దేవుడు నడుచుకుంటూ వచ్చినాడని లేదు. God can walk on the waters. అంతేకాదు, నీళ్ళ మీద నడిచిన వాడని లేదు. He is beyond human mentality. ఆలోచించండి, మానవ స్వభావమునకు మించిన వాడు కదా. We can't analyze God, His majesty, His power with our small human little brain. ఈ యొక్క చిన్న మైండ్ తో, లిమిటెడ్ మైండ్ తో అన్లిమిటెడ్ గాడ్ ని మనము ఆలోచించడానికి కూడా సరిపోదు. God made the whole world out of nothing. Just imagine that. మీరే ఆలోచించండి, ఆదికాండం 1లో ఏమి లేని చోట సమస్తం సృష్టించలేదా? Amen. Hallelujah. Hallelujah. God can do anything. God can do everything. దేవుడు ఏమైనా చేస్తాడు, ఎంతైనా చేస్తాడు. Don't limit God. దేవుని లిమిట్ చేయకు. There's a very beautiful, powerful story. ఒక స్టోరీ ఉంది తెలుసా? There was a Christian soldier who was in the battle. దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక సైన్యంలో ఉన్నాడు. And the army went against the enemies. ఆ యొక్క శత్రువు పట్టుకోవడానికి వస్తుంది. And these people, they were in the losing terms. విశ్వాసి ఉన్నటువంటి ఈ సైన్యము ఓడిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉంది. అక్కడ శత్రువు పట్టుకోవడానికి వస్తున్నాడు. And all the soldiers were afraid and they went into hiding. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఇంకా మామూలుగానే దాచి పెట్టుకోవడం ప్రారంభించారు. They went into all the caves and start hiding. అక్కడ ఉన్నటువంటి గుహలలోకి వెళ్లి వాళ్ళు దాచి పెట్టుకోవడం ప్రారంభించారు. And the enemies were very cruel and angrily they came to kill these soldiers. ఇప్పుడు ఈ శత్రువులందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు పట్టుకొని చంపుతాను. And this Christian soldier also went into hiding. ఈ యొక్క సైన్యంలో ఉన్న క్రైస్తవుడు కూడా దాచి పెట్టుకోవడానికి And he began to pray to God. దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు. Oh God, I am in disaster. I am in great trouble. My life is in danger. Please save me. Please help me. Do something. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి, అంటే దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి అడుగుతున్నాడు, నేను అపాయంలో ఉన్నాను, నన్ను కాపాడు ప్రభు అని ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు. And the soldiers were going into all the caves to kill these people. సో ఇక్కడ అవతల ప్రత్యర్థి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ గుహలను సర్చ్ చేసి చంపడానికి చాలా మందిని లాక్కొని వచ్చి చంపుతున్నారు. And this man was praying to God inside his heart. ఏం చేస్తున్నాడు, ఈయన దాచుకున్నాడు. ఈయన కూడా ఒక గుహలో దాచుకున్నాడు, ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు. And after he prayed, immediately అప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తుండగా ఏం జరిగిందంటే, a small little spider came there. అక్కడ ఒక సాలెపురుగు వచ్చింది. And the small little spider began to put a small little web on the mouth of the cave. అది ఈయన కళ్ళెదురుగా నేను దాచుకున్నాడు కదా. ఈ యొక్క సాలెపురుగు వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అది బూజు అల్లుకుంటా ఆయన కళ్ళెదురుగానే అల్లేసింది మొత్తం బూజు ఆ యొక్క గుహ ద్వారానికి. And he looked at that and again he started complaining to God. God, I asked you to save my life and help me, and you sent me a small little spider and a small little cobweb. What can this spider do for me? What can this small little cobweb do for me? సో ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు, ఈ గుహ నుండి రక్షించమంటే ఇది వచ్చేసి బూజు అంతా అల్లి పడేసింది,
ఈ బూజుకి ఏమి శత్రువు వచ్చేస్తాడు కదా, ఈ బూజు ఆపుతుందా అన్నట్టుగా దేవుని అడుగుతున్నాడు. And he was complaining. అతను కంప్లైంట్ చేస్తా ఉన్నాడు దేవునికి. He was preparing to die. ఇంకా ఆయన అనుకున్నాడు, ఇక ఈ బూజును దాటుకొని రాలేరు, ఎవరైనా చచ్చిపోతాను అనుకుంటున్నాడు. And immediately the soldier came to his cave also. ఆ టైంలో ఇంకా సోల్జర్స్ అందరూ వచ్చేసి ఆ యొక్క గుహను కూడా And చూస్తున్నారు. this man was hiding in that cave. He heard the footsteps of the soldiers. అక్కడ దాచుకొని ఇంకా వచ్చేసిన అన్నమాట. తన దగ్గర మాటలు వినిపిస్తున్నాయి, ఆ యొక్క బూట్ల శబ్దం కూడా And the వినిపిస్తుంది. soldiers were going into the other caves and killing the people. He was hearing the voice of those people who were crying and dying. చూడండి, ప్రతి గుహలోకి వెళ్ళి లాగి వాళ్ళను చంపుతున్నారు కదా, అట్లాగే ఆ కేకలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. And this man was hiding there. ఇక్కడ ఆయన హైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. And the soldiers came to his cave to kill him also. ఇప్పుడు ఏం చేసినారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు కూడా వచ్చి ఈ యొక్క వ్యక్తిని కూడా చంపుదామని కరెక్ట్ గా గుహ దగ్గరకు వచ్చారు. And suddenly the enemy soldiers saw this small little cobweb. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఆ సోల్జర్స్ వెళ్దాం లోపలికి అనుకున్నప్పుడు ఆ బూజును చూసారండి. And immediately say, here nobody could come. అరే ఇంత బూజు అల్లుకుందంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి లోపలికి వెళ్తే ఆ బూజు అంతా ఇట్లా సైడ్కి వెళ్తది కదా, అది నీట్ గా ఉంది కాబట్టి ఎవరు ఉండరు అని అనుకున్నారు. Nobody is inside them. వాళ్ళు అనుకున్నారు, డిసైడ్ అయిపోయినారు, ఎవరు ఉండరు ఇది, ఎందుకంటే బూజు పట్టిపోయింది, Come, let us leave the place. ఇది వద్దు అనుకుని వెళ్ళిపోయినారు. And this man, Christian man, believer man, praying man, was listening to all the words of the soldiers. వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలన్నీ లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క విశ్వాసి వింటూ ఉన్నాడు. And he began to cry. ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. What a strong wall cannot save you. A small spider web can save if God is in that spider web. చూడండి, ఒక ఏమంటారు ఇనుప గడియలు లేదంటే పెద్ద పెద్ద గోడలు హెల్ప్ చేయలేనిది బూజు పట్టినటువంటి ఆ స్మాల్ బూజు కూడా ఆయన కాపాడగలిగింది కదా. The small cobweb is more powerful if God is involved in that. చూడండి, ఆ సాలిగూడు గూడు కూడా ఆ మనిషిని కాపాడగలిగింది, ఆ సాలిపురుగు కట్టినటువంటి గూడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So don't limit God. అందుకే దేవుని లిమిట్ చేయకండి. Don't limit the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని లిమిట్ చేయకండి. Don't limit Jesus Christ. యేసు ప్రభువును లిమిట్ చేయకండి. Don't limit the grace gospel. దేవుని కృపను లిమిట్ చేయకండి. Don't limit the baptism in the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్టిజం ను లిమిట్ చేయొద్దు. Many people say tongues are from devil, tongues is human, tongues are over. Don't say those kind of things. చూడండి, అన్య భాషలు అనేది దయ్యం నుండి వస్తుంది, అసలు అన్య భాషలే లేవు, వాటిని నమ్మకండి. In many meetings people fall, they slain under the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా చాలా మంది పడుతూ ఉంటారు. The Catherine Kuhlman meeting, people slain under the power, they fall down. క్యాథరిన్ కుల్మన్ అనేటువంటి ఆ గొప్ప దైవజనరాలు యొక్క మీటింగ్స్ లో అనేక మంది అభిషేకం కింద పడిపోయేవారు. In Kenneth Hagin meetings, the Holy Spirit will come and people will start laughing and laughing and laughing and laughing. కెనెత్ హగన్ అనేటువంటి ఆ గొప్ప దైవజనుడి యొక్క మీటింగ్స్ లో చాలా మంది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా నవ్వేవారు. The Bible is full of supernaturals. బైబిల్ గ్రంథము సూపర్ న్యాచురల్స్ చేస్తది. The Bible says Elijah and Philip, they disappeared in one place and appeared in one place. మీరు ఆలోచించండి, అక్కడ ఒక ప్లేస్ లో మాయమైపోయి ఫిలిప్ ఇంకొక ప్లేస్ లో ప్రత్యక్షమైనాడు అని రాయబడలేదా? The Holy Spirit is truly unlimited. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అసాధారణమైన దేవుడు, అపరిమితమైన దేవుడు. He can work only with people who are open to him. ఎవరైతే ఆయనకు హృదయం ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళతో పని The చేయగలుగుతారు. Bible says Paul's spirit went to the third heavens. పౌలు యొక్క ఆత్మ మూడవ ఆకాశమునకు వెళ్ళింది అని లేదా? There's traveling in the spirit. ఆత్మలో ప్రయాణం చేశారు. There are visions and trances and dreams. అక్కడ దర్శనాలు కళలు ఉన్నాయి. అక్కడ There are 9 gifts of the Spirit. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క 9 There వరాలు are mighty manifestations. ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి అక్కడ. Jesus told, I have so many things to tell you, but you can't bear. When the Holy Spirit will come, He will guide you. యేసుప్రభు ఏమన్నాడండి, నేను చెప్పవలసిన అనేక సంగతులు కలవు, కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహించలేరు, పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి అది బోధిస్తాడని చెప్పలేదా? Don't speak against the manifestations of the Holy Spirit and God's power. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ఆయన చేసేటువంటి అద్భుత కార్యాలను తక్కువ చేసి మాట్లాడొద్దు. Holy Spirit is God Almighty Himself. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు. Amen. Amen. Today God is breaking every limitations in your mind. నీ జీవితంలో నీ మైండ్ లో ప్రతి విధమైన లిమిటేషన్స్ ని దేవుడు బ్రేక్ చేస్తున్నాడు. Every limitations of your faith life, the Lord is breaking that. నీ యొక్క విశ్వాసంలో ఒక లిమిట్ చేస్తున్నావు కదా, దేవుని అది బ్రేక్ చేస్తున్నాడు. God is breaking every limitations that you are having in your thought life. నీ యొక్క ఆలోచనలో ఆ లిమిట్ చేస్తున్నావు కదా, దాని దేవుడు తీసేస్తున్నాడు. Truly the God of Israel is an unlimited God. ఇశ్రాయేలు యొక్క దేవుడు ఆయన అపరిమితమైన దేవుడు. Your darling Jesus is unlimited. నీ యొక్క ప్రియమైన యేసు ప్రభు కూడా అపరిమితమైన దేవుడు. Mighty Holy Ghost who is living inside of you is నీ unlimited. లోపల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా అన్లిమిటెడ్ దేవుడు. The Bible that you're holding is unlimited. నువ్వు పట్టుకున్న బైబిల్ గ్రంథం కూడా అది అపరిమితమైన గ్రంథం. And as God's prophet, I tell you a good news. నేను దేవుని యొక్క ప్రవక్త ఒక మంచి వార్త చెప్తాను. As a Christian, you have no limitations. చూడండి, క్రైస్తవుడుగా నీకు లిమిట్స్ లేవు. A Christian is an unlimited Christian. క్రైస్తవుడు అనగానే
నీకు పరిమితులు లేవు. Amen. Amen. Don't limit God. Don't limit yourself. దేవుని లిమిట్ చేయకు, నిన్ను నువ్వు కూడా లిమిట్ చేసుకో. Shall we pray? ప్రార్థిద్దామా? Father, we thank you that you are a God of wonders, signs and wonders and miracles. ప్రభువా, నీవు అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యక్రియలు, సూచక్రియలు చేసే దేవుడవు. Help us not to think as human. ప్రభువా, మనిషిలాగా ఆలోచించడము మాకు బంద్ అవుటకు సాయం Help us not to talk like human. తండ్రి, మనిషిలాగా మాట్లాడటకు క్లోజ్ అవుటకు సాయం. Help us not to do like human. Help us to think like Jesus, talk like Jesus and walk like Jesus. ప్రభువా, మేము మనిషిలాగా కాదు ఆలోచించేది, క్రీస్తులాగా ఆలోచించుటకు, మనిషిలాగా చేయకుండా క్రీస్తులాగా చేయుటకు, మనిషిలాగా ప్రభువా మేము పని చేయకుండా క్రీస్తులాగా పని చేయటకు సాయం చేయండి. Jesus, you said that works I do you shall do and greater things you shall do. ప్రభువా, మీ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, నాలాంటి కార్యాలు చేస్తారు, నాకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. You taught your disciples, your apostles the supernatural life. ప్రభువా, నీ యొక్క అపోస్తలులకు, నీ యొక్క శిష్యులకు అసాధారణమైన జీవితం గురించి మీరు And the బోధించారు. early church moved in supernaturals. ప్రభువా, యొక్క ఆది సంఘము అద్భుతాలతో కదిలింది. They shook the world in their generation. ప్రభువా, ఆ యొక్క యుగాలలో వాళ్ళు దేశాన్ని, ప్రపంచాన్ని కదిలించారు. Government were shaken, the gundas were shaken, the people were shaken, the jails were shaken. ప్రభువా, ఆ యొక్క జైళ్ళు కదిలించబడ్డాయి, గవర్నమెంట్స్ కదిలించబడ్డాయి, Yes, Lord. ప్రజలు కదిలించబడ్డారు. Your love is so powerful. నీ యొక్క ప్రేమ చాలా Your శక్తివంతమైనది, glory is so mighty. నీ మహిమ చాలా You శక్తివంతమైనది. raised up so many people like Catherine Kuhlman and D.J.S. Dinakar and Benny Hinn and Smith Wigglesworth and Kenneth Hagin. So many mighty giants you raised up. ప్రభా, స్మిత్ విగిల్స్వర్త్, మరి బెన్హెన్, లేదంటే ప్రభా మరి డీజే దినకర్ అంకుల్, ప్రభా ఎంతో మందిని మీరు గొప్ప సేవకులు, క్యాథరిన్ కుల్మన్, అట్లాగూ మీరు లేపినారు. అట్లాంటి వాళ్ళని లేపండి. So many mighty people you raised up in the Bible like Paul and Stephen and Philip and Peter. Raise up mighty giants, Lord. ప్రభా, బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా పౌలు, మరి ప్రభా మరి స్టెఫెను, ఫిలిప్, తండ్రి ఇట్లాంటి వాళ్ళని మీరు లేపినారు కదా, ఇప్పుడు కూడా అటువంటి వాళ్ళని లేపమని. Help us not to limit you. ప్రభా, నిన్ను లిమిట్ చేయకుండా సాయం చేయండి. In our thinking, in our talking, in our doing. మా యొక్క తలంపుల్లో, మాటల్లో, మా యొక్క క్రియలలో. Help us to think big, help us to talk big, help us to do big. ప్రభా, పెద్దగా ఆలోచించుటకు, పెద్దగా మాట్లాడటకు, పెద్దగా చేయుటకు సాయం చేయండి. Help us to believe big. మేము నమ్మడానికి కూడా, పెద్దవి నమ్మడానికి కృపణీయండి. We thank you for this word that you are giving. ప్రభా, మీరు ఇస్తున్న ఈ వాక్యంను బట్టి We వందనాలు. bless all the viewers in Jesus' name. చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ Touch ఆశీర్వదిస్తాను. and heal them, Lord. ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టి బాగు చేయండి. Deliver them. వాళ్ళకి విడుదల Anoint them. We అభిషేకించండి. thank you for the gift of faith that you are implanting in them. ప్రభా, ఈ యొక్క విశ్వాసం అనే వరాన్ని వాళ్ళ జీవితాలలో ప్రభా మీరు ఇంపార్ట్ చేస్తున్నందుకు వందనాలు. Thank you, Lord. The Church of Jesus has a glorious future. ప్రభా, యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క సంఘము మహిమకరమైనటువంటి భవిష్యత్తు కలిగి ఉన్నందుకు వందనాలు. We bless everyone. ప్రతి ఒక్కరిని Jesus' ఆశీర్వదిస్తున్నాం name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును I know గాక. this message is an inspiring message, is a stirring message. Share this with someone and bless them. ఈ యొక్క మెసేజ్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తుందని, మిమ్మల్ని పురికొల్పుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము. ఇతరులతో మీరు పంచుకోండి. And tomorrow again we'll meet you. రేపు మరలా కలుసుకుందాం. God bless you. గాడ్ బ్లెస్ యు. Amen. ఆమేన్.